सुप्रभात छात्राः, नमो नमः. Today we will be taking revision for 4th assessment examination. As I have told you in today's feedback session also, our portion will be very limited, so you have ample of scope to get good marks and out of marks. So let us start with the revision part. I tell you one thing very clearly, that this is a revision. This is just a specimen of question answers that need not be the exact one to that of our examination. You will be getting the idea that what type of questions there will be asked in the examination. Okay, so तुम्हाला फक्त एक आयडिया येऊ शकते, स्पेसिमेन काय आहे तेवढीच आयडिया येऊ शकते आपल्या रिव्हिजनमुळे. ठीक आहे. तुम्हाला आणखी एक रिक्वेस्ट करायची होती सगळ्यांनाच, की ॲज पर अवर फीडबॅक सेशन, एव्हरी टीचर इज अर्जिंग यू दॅट यू हॅव टू राईट युअर पर्सनल डिटेल्स व्हेरी 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 थरली अँड ॲक्युरेटली. दॅट मीन्स युअर स्टुडंट नेम, युअर स्टँडर्ड, डिव्हिजन, रोल नंबर. Roll number and divisions are very, very important to identify the student. If you do not write your roll number properly, it becomes mess and it is very difficult to identify you and make you understand that in which division you are. So the division and roll number is very important to mention. If you are still not sure about your roll number, you have to talk to your class teacher and get it corrected. Get it reconfirmed that this is my roll number. But roll number and division is very, very, very important. Every teacher was telling the same thing in the feedback session, because it becomes very difficult for us to identify you if you have not mentioned the roll number. संस्कृतमध्ये आपल्या 2 डिव्हिजन्स आहेत. एका डिव्हिजनचा मुलगा जर चुकीची डिव्हिजन टाकली त्याने, तर आम्हाला खूप कन्फ्युजन होतं आणि दरवेळेला हे चेक करावं लागतं की हा मुलगा कुठल्या डिव्हिजनचा आहे. तेव्हा तुम्हाला ही परत रिक्वेस्ट आहे की स्टुडंट नेम, डिव्हिजन, रोल नंबर हॅज टू बी रिटन प्रॉपरली. ओके, सो लेट्स गो टू अवर रिव्हिजन पार्ट नाव. So, as I have already told you, 4th assessment portion is चित्रपदकोश, संख्या, पाठ क्रमांक 7 that is सुक्ती सुधा, आणि शिकवलेलं सर्व व्याकरण. शिकवलेलं सर्व व्याकरण म्हणजे इकडे तुम्हाला ल्यबंत, त्वांत, तुमंत, धातुसाधित विशेषण, नंतर लकार सांगितले होते. लट लकार, लोट लकार, विधिलिंग लकार, हे सगळे लकारसुद्धा आपले झालेले आहेत. त्यानंतर संधी विग्रह, ह्या प्रकारचं सर्व व्याकरण जे आत्तापर्यंत शिकवलेलं आहे ते कुठलंही व्याकरण येण्याची शक्यता आहे. ठीक आहे. त्यामुळे ह्या पोर्शन तुमचा लिमिटेड आहे आणि त्याप्रमाणे तुम्ही अभ्यास करायचा आहे. नाव लेट्स गो टू द नेक्स्ट पार्ट, दॅट इज चित्रपदकोश. चित्रपदकोश. देअर विल बी पिक्चर गिवन इन द एक्झामिनेशन and there will be MCQs, 3 MCQs. You have to pick up the correct one. Here I cannot give every time picture. I cannot give every time the pictures. It is better that I have given you the English form of the word. But I am repeating again and again that there will not be the words in English. There will be actual picture. You have to identify the picture. शेफ. शेफ म्हणजे कोण? येस, पाचक हा. शेफ म्हणजे पाचक हा. लिसन. शृणोती. शृणोती. फिशरमॅन. धीवरहा. धी ह्रस्व नाही आहे, दीर्घ धी आहे. धीवरहा. पायलट. वैमानिक हा. सगळीकडे विसर्ग द्यायला विसरायचं नाही. विसर्ग असलेलाच MCQ तुम्हाला पिक करायचा आहे, चूज करायचा आहे. टू ड्रॉ. आलिखती. टू ड्रॉ. आलिखती. टू स्टिच. सीव्यती. सी दीर्घ आहे. सीव्यती. टू स्टिच. सीव्यती. नेक्स्ट. मिश्रकहा म्हणजेच मिक्सर. मिश्रकहा. डिश इज स्थालिका.
Dish is what? Sthalika. Door, dwaram. Door, dwaram. Pillow, upadhanam. Pillow, upadhanam. Iron, samikaraha. Iron, samikaraha. Kitchen, pathashala. Kitchen, pathashala. Now students, these are just the specimen, just an examples, 12 examples out of your Chitrapada Kosh. But please understand, you have to learn all the 3 pages of Chitrapada Kosh. Please do not leave anything behind. Please do not miss any page. So 3 pages are there in your textbook. All the 3 pages you have to do for the Chitrapada Kosh. Please do not rely only on these 12 words. Okay. So Chitrapada Kosh, I repeat that you will be having pictures and you have to identify the same. Here I am not giving pictures due to time constraint also and memory data also. I am giving you just the English words, but these English words will not come. There will be pictures in the examination. Now let's go to Sankhya. In Sankhya, till 1 to 50 we have studied in 8th standard. 50 onwards till 75 it was there in the earlier examination. Now from 1 to 100 you will be having all the Sankhyas for this assessment examination. All the Sankhya's, I repeat, all the Sankhya's. And संख्येच्या टेबलच्या खाली 4 संख्या वेगळ्या दुसऱ्या दिलेल्या आहेत. त्या संख्या सुद्धा महत्त्वाच्या आहेत. जसं की सहस्त्रम म्हणजे 1000. सहस्त्रम म्हणजे 1000. 10,000 म्हणजे अयुतम. पहिलाच वर्ड बघा, अयुतम, 10,000. तसंच नियुतम आहे, तसंच लक्षम आहे आणि तसंच कोटी आहे. नियुतम म्हणजे 10,000, 10,000 नियुतम. लक्ष इज 1 लाख आणि कोटी तुम्हाला माहिती आहे 1 करोड. सो अयुतम हिअर इज 10,000. अयुतम इज 10,000. नियुतम. नाव 79. नवसप्ततीही. सप्ततीही हे तुम्हाला माहिती आहे 70. त्याच्या पुढे 9 म्हणून नवसप्ततीही. 79 नवसप्ततीही. 87. नाउ वेन यू से 87 फर्स्ट अंडरस्टँड 80 ला काय म्हणायचं? अशीतीही. आणि 7 म्हणजे सप्त. सो इट इज सप्ताशीतीही. संधी झाला ना, सप्त आणि अशीती, सप्ताशीतीही. सगळीकडे विसर्ग आहे, तो विसरायचा नाही. 60 षष्टिही. 60 षष्टिही. 53 त्रिपंचाशत. 53 इज त्रिपंचाशत. 67 इज सप्तषष्टिः. सप्तषष्टिः. Now students, you need not by heart the entire Sankhya. You have to just understand the logic so that you will be definitely understand the other part of Sankhya's. कसं तर तुम्हाला सांगते. 50 म्हणजे 50. 50 म्हणजे 50. 60 म्हणजे षष्टिः. सप्ततिः म्हणजे 70, 70. अशीतिः म्हणजे 80. नवतिः म्हणजे 90. So in English, the way we say 31, 32, 33 means every time we say 30, 30, 30, right? Every time we say 50, 50, 50, 51, 52, 53, right? Similarly, in Sanskrit also, the tense comes always. For example, आता इकडे बघा ना, सप्ताशीतिः. अशीतिः is there always. So 85, पंचाशीतिः, 86, षट्शीतिः, एकशीतिः, एकशीतिः. ह्या प्रकारचे अशीतिः हे असणारच. त्यामुळे मग आयडेंटिफाय करणं सोपं होतं. त्यामुळे संख्या दिसली आणि त्याच्यामध्ये MCQ असलं तर हे लक्षात घ्या की एक्झॅक्टली हा टेन्स कुठला आहे.
एक्झाम्पल सांगते. 98 आणि 89, 79 आणि 97 यामध्ये फरक कसा करायचा? 79 आणि 97 असं दिसलं तर 97 म्हणजे 90ही असायला पाहिजे. पहिलं तर 90ही असायला पाहिजे, मग 97ही 97. 79 असेल तर ते ओरिजिनली 70 हे टेन्सेस आहेत आणि त्याच्यानंतर 9 आहेत, म्हणून 9 तर असायलाच पाहिजे. 9 सप्ततीही. कळलं? हे झालं 79. कळलं? ह्या प्रकारे जर तुम्ही संख्या लर्न केल्यात तर तुम्हाला संख्या आयडेंटिफाय करणं, शोधणं, ओळखणं सोपं जाईल. तेव्हा संख्या ह्या पहिल्यांदा टेन्सेस पाठ करा, त्यानंतर 1, 2, 3, चतुर हे तुम्हाला आपोआप येईल. ते फक्त नजरेखालून घातलं की सोपं जाईल. नाव चित्रपदकोश इज डन, संख्या इज डन. नाव लेट्स रिवाइज पाठ क्रमांक 7, that is Suktisuda. Now in Suktisuda we have ample of options to give you the questions. First of all, question answer sessions are always there. Next is संधी, त्यानंतर समानार्थी शब्द, विरुद्धार्थी शब्द, लट लकार, लंग लकार, विधिलिंग लकार असे लकारही आम्ही देऊ शकतो. तेव्हा तुम्हाला प्रत्येक गोष्ट एकदम थरली वाचली पाहिजे, बिकॉज देर इज ओनली वन लेसन, राईट? ओनली वन लेसन. त्यामुळे तुम्हाला लेसनचा ईच अँड एव्हरी लाईन यू हॅव टू गो थ्रू अँड थरली स्टडी द सेम. लेसनच्या खालचे तर येतीलच क्वेश्चन आन्सर्समध्ये, पण लेसनच्या खाली नसलेले बट इन पोएम देर आर संधीज. ज्या संधी मी तुम्हाला शिकवताना सांगितलेल्या आहेत अशा संधीसुद्धा येऊ शकतात. तेव्हा आपण एक जस्ट प्रॅक्टिस म्हणून काही संधी मी घेते इथे. वसुधैव पाठ क्रमांक 7 सुक्तीसुधा, त्यामधला पहिला संधी वसुधैव. वसुधैव वसुधा प्लस व्हॉट असं जर विचारलं तर इव, एव, अव, अय असे कुठलाही MCQ देऊ शकतो आम्ही. त्यापैकी तुम्हाला करेक्ट ऑप्शन वापरायचं आहे, अँड द करेक्ट ऑप्शन इज एव. वसुधैव आहे ना, वसुधा प्लस एव, आ आणि एचा झाला आहे ऐ. नेक्स्ट परोपकारार्थम. परोपकारार्थम प्लस इदम. परोपकारार्थम प्लस इदम. मग इथं रिव्हिजन घेताना तुमच्या लक्षात आलं असेल की हे फायनल हे संधी स्प्लिट करून दिलेलाच आहे तुम्हाला. संधी विग्रह दिला आहे, तुम्हाला संधी शब्द ओळखायचा आहे. मग तो झाला परोपकारार्थमिदम. परोपकारार्थमिदम मी ऱ्हस्व असला पाहिजे. अशा प्रकारे बऱ्याचशा संधीचे शब्द आणि संधीचे विग्रह ह्या पाठामध्ये आहेत. तो प्रत्येक स्टॅन्झामधला प्रत्येक संधी हा आपण शिकवताना घेतलेला आहे, त्यामुळे तुम्हाला तो थरली बघायचा आहे. नेक्स्ट समानार्थी विरुद्धार्थी शब्द. समानार्थी विरुद्धार्थी शब्द हे त्या पाठाच्या खालचे किंवा पाठामधलेच येऊ शकतात. लेसनच्या खालचे जर असतील तर ते आपले झालेलेच आहेत, पण लेसनच्या खालचे नसून जर त्या लेसनमधल्याच समानार्थी शब्द असेल तर तो आपला आपण जेव्हा हे शिकलो तेव्हा करून झालेला आहे. देन देर इज नो क्वेश्चन which is asked in the examination which was not done. हे लक्षात घ्या. कुठलाही प्रश्न जो एक्झामला विचारला जाईल तो कधी ना कधीतरी आपण नक्कीच घेतला होता, हे लक्षात घ्या. तेव्हा समानार्थी शब्द. पहिला समानार्थी शब्द आहे पृथ्वी. पृथ्वी म्हणजे काय? अर्थ. मग अर्थला काय शब्द आहे? पाठामधला शब्द काय आहे? येस, वसुधा. काय शब्द आहे? वसुधा. नेक्स्ट इज नारी. नारी हा शब्द पाठातलाच आहे, पण नारीला सोप्पा संस्कृत शब्द तुमचा ऑलरेडी झालेला आहे, महिला. काय झाला आहे शब्द? महिला. सो दिस वे देर विल बी मेनी सिनॉनिम्स विच यू हॅव टू सर्च, यू हॅव टू चेक. ठीक आहे. नाव दिस इज स्पेसिमेन ऑफ विरुद्धार्थक शब्द. विरुद्धार्थ शब्दामध्ये
अँटॉनिम्स बरेचसे असे आहेत की जे तुमच्या पाठामध्ये आहेत आणि आपले झालेले पण आहेत आणि पाठाच्या खालचे पण अँटॉनिम्स येऊ शकतात. विरुद्धार्थी शब्द हा प्रधानम. प्रधानम म्हणजे मेन, मुख्य, सर्वात मेन. प्रधानम. त्याच्याऐवजी गौणम. काय शब्द आहे? गौणम म्हणजे दुय्यम, नॉट सो इम्पॉर्टंट. प्रधान म्हणजे व्हेरी इम्पॉर्टंट, मेन पर्सन. प्रधानम. गौणम नॉट दॅट इम्पॉर्टंट. गौणम. नित्यम एव्हरी टाईम. नित्यम. त्याच्या विरुद्ध अनित्यम. नेहमीच नाही. किंवा इथे तुम्ही क्वचित असं पण शब्द टाकू शकता. क्वचित म्हणजे कधीतरीच, रेअरली. नित्यम म्हणजे एव्हरी टाईम, ऑलवेज. अनित्यम रेअरली, कधीतरी. सफला. सक्सेसफुल. सफला इज सक्सेसफुल. त्याच्या विरुद्ध अफला. सर्व असतात क्रिया अफला. अफलाच्या विरुद्ध आहे सफला. अशा प्रकारचे बरेचसे विरुद्धार्थी शब्द पाठामध्ये झालेले आहेत. आपण अभ्यास करताना पण घेतलेले आहेत. त्याचे सुद्धा रिव्हिजन तुम्हाला करायला हवी. Now students, let's go to one by one question answers. See, this we have already done, but I am just taking this as a revision. कै धनम न ह्रियते. कैहि धनम न ह्रियते. धन कुणाकडून नाही, कुठलं धन नाही हिरावून घेतलं जात. ह्रियते चोरून नाही नेलं जात, पळवून नाही नेलं जात. कुठलं धन? विद्याधन. बरोबर ना? विद्यया धनम न ह्रियते. विद्याधनम न ह्रियते. केषु धनम न विभज्यते. केषु धनम न विभज्यते. विद्यासु धनम न विभज्यते. विद्यासु धनम न विभज्यते. सर्वधन प्रधानम किम. विद्या. सगळ्याचा आन्सर विद्याच आहे. ठीक आहे. माध्यम भाषा उत्तर तर तुम्हाला सध्या नाही आहे, कारण हा MCQचा प्रश्न युनिट आपली टेस्ट चाललेली आहे, म्हणून माध्यम भाषा तुम्हाला नाही आत्ता सध्या. ह्या परीक्षेला संधी विग्रह वर्धत एव, वर्धतः प्लस एव, वर्धतः प्लस एव. आता समानार्थी शब्द चोरहा. चोरहा. हा चोरहाला समानार्थी शब्द आपल्याला पहिल्या धड्यामध्ये जायला, लेसन नंबर 1 सुष्ठु गृहीता चौरहा, यामध्ये चौर या शब्दाला 4 सिनोनिम्स दिलेले होते त्यांनी. चौरहा, तस्करहा, लुंठकहा, असे खूप सारे शब्द दिलेले होते त्याच्यामध्ये पहिल्या धड्यामध्ये. पहिल्या धड्याच्या क्वेश्चन आन्सर सेशनमध्ये इफ यू वॉन्ट यू कॅन चेक. चौरहाला समानार्थी शब्द कुठे दिला होता? लेसन नंबर 1 सुष्ठु गृहीता चौरहा. त्यामध्ये त्यांनी जालचित्र पुरयतमध्ये तुम्हाला दिलं होतं की चौरहाचे सिनोनिम्स. भारहा म्हणजे आधिक्यम. हा शब्द नसेल झाला तर लिहून घ्या. भारहा. भारहा म्हणजे जड, खूप वजन पडतंय असं. आधिक्यम. भारहा इज आधिक्यम. विद्या. विद्या. विद्या म्हणजे नॉलेज. मग विद्या. विद्या ज्ञानम. ज्ञानम. धनम. धनम म्हणजे वेल्थ ना. वित्तम. धनमला समानार्थी शब्द काय? वित्तम. प्रधानम मुख्य. प्रधानम मुख्य. विरुद्धार्थक शब्दम लिखत. व्ययः. वर्धनम. नित्यम अनित्यम. प्रधानम मी आत्ताच सांगितलं. गौणम. आता संधी बघा. परह प्लस वा प्लस इति. परोवेती. परह प्लस वा प्लस इति ह्या शब्दाचा अर्थ, हे संधी आहे परोवेती. परोवेती. वसुधा प्लस एव, आत्ताच आपलं झालं वसुधैव. ठीक आहे.
पुढचा श्लोक बघा. अयम निजहा अयम परहा इति केशाम गणना. अयम निजहा हा माझा, अयम परहा हा दुसऱ्याचा, असं काउंटिंग, असं कॅल्क्युलेशन कोण करतं? केशाम गणना, लघुचेतसाम गणना. मनाने कोते असतात किंवा नॅरो माइंडेड लोक असतात, अशी लोक हा विचार करतात. सो द आन्सर इज लघुचेतसाम. अयम निजहा अयम परहा इति लघुचेतसाम गणना. नेक्स्ट. केशाम कृते वसुधा एव कुटुंबकम भवति. केशाम कृते कुणासाठी वसुधा म्हणजे पूर्ण सृष्टी, पूर्ण जग हेच कुटुंब आहे. एंटायर वर्ल्ड इज देअर फॅमिली. हे कुणासाठी? गणना लघुचेतसाम उदारचरितानाम तू वसुधैव कुटुंबकम आहे ना त्या स्टॅन्झामध्ये, चेक करा. उदारचरितानाम कृते वसुधा एव कुटुंबकम भवति. नेक्स्ट. स्तंभमेलनम कुरुत. स्तंभमेलनम काय करणार? ह्याच्यामध्ये सिनॉनिमचं स्तंभमेलनम आहे. सिनॉनिम बघायचे आहेत आपल्याला. स्वीयम, स्वीयम विचार करून सांगा. त्यानंतरचं एक बघूया. वसुधा पृथिवी, बरोबर. अन्यहा परहा, अन्यहा परहा वसुधा पृथिवी. मग आता राहिलं कोण? निजहा आणि गणना. निजहा म्हणजे स्वीयम, स्वतःचं स्वीयम, आणि गणना म्हणजे चिंतनम. गणना म्हणजे ॲक्च्युअल काउंटिंग नाही, विचार, मनातला विचार, चिंतनम. ठीक आहे. पुढचं. परोपकाराय वृक्षाः किं कुर्वन्ति. परोपकाराय वृक्षाः किं कुर्वन्ति. काय येणार? फलन्ति, बरोबर, फलन्ति. परोपकाराय वृक्षाः फलन्ति. परोपकाराय नद्यः किं कुर्वन्ति. परोपकाराय नद्यः वहन्ति. कः परोपकाराय दुहन्ति. गावः, बरोबर, गावः परोपकाराय दुहन्ति. शरीरं किमर्थं. परत तेच, परोपकाराय इदं शरीरम, हो ना. मग परोपकाराय शरीरम एव. नेक्स्ट. समानार्थक शब्दम लिखत. आता या सगळ्याचे समानार्थी शब्द. आता बघा किती समानार्थी शब्द झाले. प्रत्येक श्लोकामध्ये काही ना काहीतरी समानार्थी शब्द आहेच आहेत. समानार्थी आणि विरुद्धार्थी, त्याचा अभ्यास करणं खूप गरजेचं आहे तुम्हाला. सो समानार्थी बघा. वृक्षाः याचं काय येणार? हां, आता इथे लक्षात घ्या की समानार्थक शब्द सांगत असताना जर एकवचनी शब्द असेल तर त्याचा समानार्थी शब्दसुद्धा एकवचनीच असतो, एकवचनी असायला हवा. जर शब्द बहुवचनात आहे आणि त्याचं तुम्हाला समानार्थी करायला सांगितला तर तो समानार्थी शब्द जे उत्तर तुम्ही देणार आहात त्यात ते सुद्धा बहुवचनात असायला पाहिजे. इफ द क्वेश्चन इज इन द पर्टिक्युलर वचन यू हॅव टू गिव्ह आन्सर इन द सेम वचन इटसेल्फ. सिंग्युलर असेल तर सिंग्युलर, प्लुरल असेल तर प्लुरल. ठीक आहे. तर आता वृक्षाः हे प्लुरल आहे, त्यामुळे पादपाहा, पादपाहा पायाने पाणी पिणारा, पादपाहा म्हणजे वृक्षाः. आणि तरुहू असं शब्द कुणाच्या मनात असेल तर तरुहू असा शब्द न होता तो तरवहा असा शब्द येईल. का? कारण वृक्षाः बहुवचन आलं म्हणून इथे सुद्धा तरवहा करायला पाहिजे. का? तर भानू भानवहा, बरोबर ना. धेनू धेनवहा, आणि म्हणून हे सुद्धा तरवहा. त्यामुळे बहुवचन असेल तर बहुवचन हे लक्षात घ्या.
नद्यः, आता इथे पण नद्य, नदी लिहिलेलं नाही. नदी, नद्यौ, नद्यः म्हणजे त्यांनी प्लुरल केलं आहे. त्यामुळे जे तुम्ही आन्सर देणार त्याचं पण प्लुरलच असलं पाहिजे. नदीचं काय येणार समानार्थी? सरिता, बरोबर. पण सरिता, माला माले माला हा म्हणून तुम्हाला सरिता हा असं म्हणायला पाहिजे, कारण बहुवचन आहे. तटिनी असा सुद्धा एक शब्द आहे हा नदीला, तटिनी, पण तटिन्य हा आलं पाहिजे कारण बहुवचन आहे. शरीरम, काया, शरीरम काया असा शब्द आहे, काया. आता विरुद्धार्थक शब्द उपकारः, अपकारः, उपकारः, अपकारः. आणि नेक्स्ट परहा, परहा म्हणजे दुसऱ्याचा, निजहा किंवा स्वीयम स्वतःचा, निजहा किंवा स्वीयम. अयम निजहा परहा वेती, परहा निजहा हे विरुद्धार्थी शब्द झाले. ठीक आहे. आता श्लोक नंबर 4. श्लोक नंबर 4 बऱ्याच मुलांना जर कठीण वाटत असेल तर मी काही गोष्टी सांगते त्या लक्षात घ्या. सर्वात पहिलं, दिस श्लोक इज ऑल अबाउट गुड कंपनी, हॅविंग गुड कंपनी, सत्संगती. माणसाची संगत चांगली पाहिजे. माणसाचं फ्रेंड सर्कल, माणसाच्या आजूबाजूची लोक, आपल्या आजूबाजूची लोक, आपलं फ्रेंड सर्कल, आपल्या माहितीची ओळखीची माणसं, ही जी संगत आहे ना ती संगत चांगली पाहिजे, सत्संगती. याबद्दल हे श्लोक सांगतं. आता या श्लोकामध्ये काय काय होतं तर बघा, सत्संगती धिय हा जाड्यम डॅश, जाड्यम धियो हरती, हरती असं लिहिलं आहे ना म्हणून ते हरती. सत्संगती काय करते तर आपला अज्ञान दूर करते, लॅक ऑफ नॉलेज काढून टाकते. हरती घालवून टाकते सत्संगती. सत्संगती ही वाची डॅश सिंचती, सत्संगती वाची सत्यम सिंचती, सत्यम वाची सिंचती, सिंचती वाची सत्यम असं आहे ना त्या सेंटेन्समध्ये. बघा जरा त्या सेंटेन्समध्ये आहे तसं लिहिलेलं, बरोबर. सो सत्संगती ही वाची सत्यम सिंचती. सत्संगती ही डॅश दिशती, मानोन्नती दिशती म्हणजे रिस्पेक्ट देते, बरोबर. सत्संगती रिस्पेक्ट देते. सत्संगती ही पापम डॅश, पापम अपाकरोती. मी हे काहीही वेगळं बोलत नाही. द एंटायर स्टॅन्झा itself is giving you all the answers. You read that paragraph, you will be getting the answer of all these questions. पापम अपाकरोती तिकडेच आहे ना, पापम अपाकरोती. चित्तम प्रसादयती हे सुद्धा तिथेच आहे, त्या स्टॅन्झामध्येच आहे. चित्तम प्रसादयती दिक्षु तनोती कीर्तिम, बरोबर ना. मग इकडे येणार पापम अपाकरोती झाल्यानंतर चित्तम प्रसादयती, मनाला आनंद देते, प्रसादयती. आणि दिक्षु कीर्ती तनोती, दिक्षु म्हणजे सगळ्या दिशांना, विथ ऑल डिरेक्शन्स, सगळ्या दिशांना. तनोती स्प्रेड्स ओव्हर, तनोती म्हणजे स्प्रेड्स ओव्हर. दिक्षु कीर्ती तनोती, सगळ्या दिशांना काय स्प्रेड करते, कीर्ती, अवर फेम. Whenever you are in a good company of people, it pleases our mind, it makes our language truthful, then it removes our lack of knowledge, then it makes us, it avoids or it prevents us from doing sins. पापम अपाकरोती, पाप करण्यापासून लांब ठेवते आपल्याला. And it spreads over our fame to all over the directions. कळतंय. माध्यम भाषेची गरज नाही. मग संधी विग्रह बघा, नारी अस्तु, नारी प्लस अस्तु, यत्र इताः, यत्र प्लस एताः, एतास्तु, एता प्लस अस्तु, तत्राफलाः, तत्र प्लस अफलाः, सर्वास्तत्र, सर्वाः प्लस तत्र. देवताः कुत्र रमन्ते,
देवताः पूर्णवाक्य यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते देवताः तत्र रमन्ते. यत्र नार्यस्तु न पूज्यन्ते नेक्स्ट क्रिया अफलाः भवन्ति. ठीक आहे. तेव्हा आपण ह्या सगळ्याची रिव्हिजन आता केलेली आहे. स्टुडंट्स, रीड द एंटायर लेसन थरली. सगळ्या प्रकारचे क्वेश्चन आन्सर्स सॉल्व करा अँड गेट द गुड मार्क्स. सो ऑल द बेस्ट. डू द बेस्ट. ओके. थँक्यू. धन्यवादः.